आत्मा पासों दुनियावी अखान प्रकरण सुन खुन के आप जी नंद मान चुके हो। जो दास नूं हुक्म होया लड़ीवार साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की कथा ते लड़ीवार गुरु के इतिहास की कथा कुछ समय तो लैके रुकी रही है, उसनूं फिर आरंभ किया जावे और लड़ीवार विच लड़ी परोती जावे, चलती रहे तां ही आनंद आउंदा है। दास ने आके निगाह मारी, देखिया कि पिछे प्रसंग केड़ा हो चुकिया है, अगे का आने वाला प्रसंग समा केड़ा है। उसकी विचार कीती। पिछले समय विच राजे बिशन सिंह नूं जो औरंगजेब ने सो अशाम देश के राजे नूं सर करन वास्ते भेजिया सी, जिथे बड़ा भारी जादू ते टूणियां दा जोर सी। ਉਹ राजे ने भरी सभा विच बीड़ा चुक लिया, हाँ कर दित्ती, पर मन विच बड़ा डरिया। घरदियां ने परिवार ने होरनां भी कईयां डराया कि बड़े बड़े तेरे बड़े ते होर कई उस देश नूं जितण वास्ते गए ने, पर वो जित्तिया नहीं गया, हरीहर हो गए। जादू टूणियां दा बड़ा भारी उस थां ते जोर है, तू जिउंदा नहीं मुड़ सकेगा, कोई विरले विरले ही हो सकते ने। सो जेड़े महात्मा पुगियां आत्मा होण, ब्रह्म ज्ञानी होण जां सूरमे होण, रण देख सूरे चित उलास, नहीं तो हर एक दे मन विच भी डर पैदा हो जाता है। उस मौका फिर सलियाण सियाणियां दे सलाह देण तो गुरु नानक पातशाह महाराज साहब काल पुरख दी जोत, तिन्हां दी गद्दी जगदी जोत नावे सरू महाराज साहब सुभाएमान हन। जे तू उन्हां दी शरण ग्रहण कर लवें फिर तेरा वाल विंगा नहीं। बाणी दी पंक्तियां अनुसार विच करता पुरख खलोवा, वाल ना विंगा होवा। शाहे जिसनू साजन राखसी, दुश्मन कहन विचार, शाहे न सके ते शाहे को नेफल जाद गवार। शाहे प्रछावे वाल भी कुछ हो नहीं सकता, एक भी शरीर दा रोम कोई विगा नहीं कर सकता। जो सज्जन रखने वाला परमेश्वर रखने वाला होवे, जिथे तू समरथ जिथे कोई नाही, उथे तेरी राख अगनी उधर माहे। जिस उस काल पुरख की जोत गुरु नानक पातशाह की गद्दी नावे स्वरूप की शरण ग्रहण कर लवे फिर तेरी जित हो सकती है, तेरा रोम विंगा नहीं होवेगा। ये सलाह मशवरे नूं लैके वो डरिया होया राजा गुरु शरणी आके पिया। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज साहब जी उन्हां दे सहायक बने, जो वो फौजां ते लश्कर लैके शाम देश नूं जितण वास्ते गया सी। राज भाग वल ध्यान मारीए ते सरजुग तो लैके किड़ेश दा घर बने रहे ने। ताई तो हजूर ने लिखिया कि सगल सीट को राजा दुखिया। कोई बिरले बिरले महात्मा राजे होए ने, बहुत थोड़ी गिनती च बहुत भारी कलेश दा कारण ही बनते रहे ने। राज भाग की प्राप्ति हुंदी है, कुछ पिछली बंदगी होवे, कुछ दान पुन होवे। साहिबां दी बाणी की गवाही है कि दानं परापुर बेण पूछंते मही पते विपरीत बुद्धं मरंत लोक, नानक चिरंकाल दुख भोगते। गुरु अर्जन साहब जी की रसदा संस्कृति श्लोक है जी। ये राजे महाराजे किवें बनते हैं ना, दान पुन कीता हुंदा परापूर बेण, पिछले पिछलेरे जन्मां च कोई जप तप साधन कीता हुंदा है तां मही धरती दे पति राजे महाराजे ये बनते हैं। जो राजे महाराजे बन जाते हैं तो कमाई आप तो कोई करते नहीं, परगा का भाव लगा हुआ टैक्स गेजिया आदि इकट्ठा कर करके भाव पूछ भोगते ने, आनंद माणते ने, पदार्थां नूं खांदे ने। फिर विपरीत बुद्धि हो जाती है, माया धारित अन्ना बोला शब्द ना सुनी बरोल घचोला की हालात बन जाती है। फिर ये गरीबां नूं मारदे ने ते चिरंकाल फिर दुख भोगते 84 भोगते ने। अज तक राजा को राज करके रजिया भी मैनू होर राज की लोड़ नहीं, होर राज मैनू ना मिले। जिहड़ी चौधर वडियाई मिल गई उहदे ते संतोख नहीं, तृप्ति नहीं, गाहां तो गाहां ही हथ मारते रहे। साहिबां दे बाणी दे फैसले ने मारू मिही ना तृप्तिया, अग्गी लहे ना भुख, राजा राज ना तृप्तिया, साहिर भरे के सुख, नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ। सो मारू थाल जिहड़ा होवे उच्चा टिब्बा मोटी रेत होवे, वो तृप्त नहीं सार नहीं हुंदी, सर सब्ज नहीं हुंदी। जिन्नी मर्जी है बारिश पई जावे उहदे विच जल पानी गिन वगी जांदा है, उत्थे टिकदा नहीं। इहो जी हालात उन्हां टिब्बियां दी हुंदी है। सो मारू मीह ना तृप्ति, अग्गी लहे ना भुख,
ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਭਲਾ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਈ ਜਾਓ ਹੋਰ ਮੱਚੀ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗੀ ਲਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਮਾਰੂ ਮੀਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗੀ ਲਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਧਰਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਾ ਨਾਲੇ ਆਦਿਕ 999 ਕਿੰਨੀ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ, ਇਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਪੀਵਤੰ ਸੰਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਿਅਤੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਜਪ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੂੜ ਦਾ ਵਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੋ ਜਨੋ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇਸ਼ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਮੌਕਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀ ਅਸ ਪਿਆਨਾ, ਭਾਂਦ ਭਾਂਦ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤਰ ਬੇਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤਏ, ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਘਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੂਨ ਖਰਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਾਲਕ ਹਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਕਿ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਮੁੜਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਸਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਕਈ ਧੋਬਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਉਡਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਆਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ, ਬਾਣੀ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਗਰ ਟੂਣੇ ਕਾਮਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਜਾ। ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਚਰਨੀ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਈ, ਹੱਥ ਬੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਮੋਹਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਰਤਨ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ
फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब के दरबार विच प्रसादी हाथी आदिक होर पंज कला शायतर ते होर वस्तुआं लैके हाजिर होया सी। ਇਹ रतन राय उस राजे का पुत्र सी। ਇਹ प्रसंग पिछे गुरु प्यारिओ आ चुकिया है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब का प्रगट होना ते बालक अवस्था के चोज भीखण साधा चल के जाना भी प्रसंग पिछे आ चुके है। क्योंकि जी लड़ी चलती होवे पिछोकड़ का भी थोड़ा जा पता होवे कित्थों आई है कित्थे पहुंची है किधर नूं अगे इतिहास की लड़ी साडी जा रही है। भावें इतिहास बंदियां दा ते विद्वानां दा लिखिया होया गुरु घर का इतिहास सोने वर्गा है। ते याद रखो सोने च कदे रल गढ़ भी कोई पा दिंदा। सोना एक समान नहीं हुंदा, कोई 18 का कोई 20 का कोई 24 का। इस प्रकार ये मनदे ने जे रल गढ़ पिया भी होवे ते गुरबाणी कसवट्टी इहदे नाल परख लिया जांदा है। सो खरा भाव कर लिया जांदा है। इस तरह जानना करो भावें दुनिया के होर बेअंत इतिहास ने, गुरु का इतिहास भी इहो जिहा, पर जो शिक्केबंद गुरु की बाणी है वो दुनिया ते होर कोई वस्तु नहीं। इहदे ते बहुता यकीन ते बहुता भरोसा रखना जरूरी है। कदे कईयां ने इतिहास विच कई कुछ रल गढ़ पाए होए भी नहीं, कोई गल छड्डी भी जा सकती है, कुछ कोल होर भी आने वाले समय च पै सकती है। इस करके धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब का प्रगट होना, छेवें स्वरूप श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी जदों कीर्तनपुर साहब आप जी सजे सन, आप दे महल माता नानकी ने अपने पुत्र तेग बहादुर ते अपनी नूह गुजरी नूं लैके पति देव के चरनां च हाजिर होके दोवें हथ जोड़ के सीस नवा के बेनती कीती सी जे तुहाडा छोटा साहिबजादा है ते बहुत ही किसी नाल वाक भी नहीं रखदा, ना बहुता बोलदा, ना बहुतियां चलाकियां विखाउंदा, भोले भाले सुभाਅ दा है। तुसीं किरपा करो, गुरता गद्दी तुसीं पोतरे नूं दे चुके हो, इहदे भी किरपा करो। उस मौका हजूर प्रसन्नता विच आए, हथ साफ कर रहे सन, प्रसादा चकिया, रुमाल हथ विच है, अपने महल माता नानकी दी झोली विच रख के बचन कीता सी, तेरा पुत्र तेग बहादुर नौवें थां गुरु बनू ते तेरे घर पोतरा गोबिंद राय महाराज साहब 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होणगे, तू उन्हां दा सुख भी वेखेगी। ये वार हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह वल्लों मिलिया सी। वो माता नानकी बड़े भागां वाली आत्मा हुई है। पोतरा गुरु गोबिंद सिंह नहीं, पड़ोतड़े साहिबजादे चारे उसने खड़ाए ने। फिर जो महाराज अमृत संचार किया तो माता ने अमृत भी छकिया, बिरध माता नानकी ने। इस प्रकार वो सारा परिवार सी ते माता दे बेनती करन तो कि पुत्र तुहाडे पिता दा जो वर सी नौवें था तुहाडे गुरु बनन दा, वो मैं सुख देख रही हाँ। मेरी अवस्था बहुत बिरध हो चुकी है ते कृपा करो पोतरे दर्शन भी करवाओ। फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी प्रगट होए, जो साहिबजादे नाल बचन बिलास हो रहे ने। जेड़ा पुत्र तेग बहादुर पहली जिंदगी च इन्ना चिर विछोड़ा कदे भी नहीं सी पिया, उस मौका ते जरूर पिया। जे गुरु साहब ना जांदे ते शाम देश की जित होनी सी, राजे बिशन सिंह दी हार होनी सी ते खून खराबे भी बहुत होने सी, फौजां आरग बहुत मरनियां सी। ये महाराज साहब ने परोपकारी की। विरलिया दे हिस्से परोपकारी आई है, हर एक दे नहीं। अपने सुख राम छड्ड के दोनों का भला करने वास्ते साहब सच्चे पातशाह गए ने। अशाम देश तो जदों आप जी वापस होए ने ते इस प्रसंग विच वो महाराज साहब दे राजे बिशन सिंह दे वापसी आउण दा प्रसंग कवि संतोख सिंह जी ने इतिहास विचों छंदाबंदी विच कलमबंद कीता है। आपां तुष बुद्धि अनुसार मिल के इसदी विचार सारे वीर माई भाई करिए। कवि संतोख सिंह जी की बख्श करते हैं, की सुणाउंदे हैं, कृपा करते हैं, क्योंकि गुरु कृपा तो बिना किसे विच बल नहीं। आखण जोर चुप्पे नह जोर, कुछ कहण दा बल जोर भी नहीं, चुप रहण दा भी बल जोर नहीं। जिवें तुसां सते बलवंडे दी वार सरवण कीती है, सते बलवंडे विच की वार सी, की बल सी, की जोर सी कि वो बाणी कह सकण, सिफत कर सकण। नहीं, जिन्हां नूं सराप होया सी, कोड़ हो गया, मत्थे कोई नहीं लाउंदा, जिन्हां दे बुल सुजे होए आ बोल नहीं सकदे,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਲਮ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਦਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਭੱਟ ਵੀ ਸਰਾਫੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਭਿੱਖਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਰਾਪ ਮਿਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਰੱਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੇ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਹੈ ਜੋਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਸਕਾਂ, ਮੌਤ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਤਮ ਸ਼ਾਣੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ, ਸੋ ਇਹ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਆਓ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੱਥਾ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਉਤ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੀਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਗ ਮੱਲ। ਤਿਆਗ ਦਾ ਮੱਲ ਭਲਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਜਦ ਆਵੇ ਤਿਆਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਮੱਲ ਭਲਵਾਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ, ਬਣੇ ਤੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਲਾ ਜਾਂ ਸੂਦਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ 9ਵੇਂ ਥਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਦੇ ਭਾਵ ਚਾਦਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਰਘਦਰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸਤਿਆਵੰਤੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ। ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਗਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਵਾਰੀ ਕੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ, ਹੱਸਣ ਸੌਣ ਲਈ ਤੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਰਕਾਰ ਪਾਈਏ, ਲਾਹਣਤ ਪਾਈਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਨਗਾਰੇ। ਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪਊ।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ 9ਵੇਂ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਨੰਤਰ ਧਾਰੀ ਜੋਧਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਦਾ ਪਰ ਆਨ ਕਰ ਸੋ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਰਸਮ ਬਸਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋਧ ਪਸਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਜਹ ਕਹਾ। ਉੱਥੇ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਹਾਂ ਕਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਜਹਾਂ ਕਹੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਮੁਦ ਤੁਰਦੈ ਚੱਲ ਆਵੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪਾਸ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਰਪ ਅਕੋਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ। ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਰਨ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਲਈ ਧਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੇਤ ਬਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ 16-17 ਸਿੱਖ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ ਤੇ ਵਿਛਾਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਵੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਧੀਰਜਤਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤਿਆਗ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਤੇਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਦਾਨੀ ਹੋਣਾ, ਸੂਰਮਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭਗਤ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਨਨੀ ਜਨ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕੈ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਝ ਰੋ ਕਾਹੀਂ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਨੀਰ ਵਹਿ ਜਸ ਗਾਵਤ ਨਾਜ ਦੇਵ ਚੱਲੇ ਸਭ ਅੰਗਾ। ਕਹੇ ਖਗ ਗਏ ਰਣ ਮੇ ਭਲੀ ਬਿਦ ਸਿਓ ਲੋਹੂ ਸੋ ਕਾਵ ਚਲੇ ਅਰ ਢੰਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਪੂਤ ਜਨਨੇ ਜਗ ਔਰ ਸਭੇ ਸੁਤ ਕੀੜ ਪਤੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਪਰ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਹੈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਮਰਦ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਗੰਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ। ਨਾਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਤ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਗੋ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਗ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਤ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਸੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸੁਭਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ 3 ਗੁਣ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਮਸੀ, ਹਰ ਮੌਕਾ ਖਿਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹਵਾ ਰਸ ਨਾ ਰਾਈ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਰਸਨਾ ਜ਼ਬਾਨ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਵਾ ਰਸ ਨਾ ਰਾਈ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਸ ਸਵਾਦ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਲਿਖਦੇ, ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੀ ਰਸਵਤੀ ਮਨ ਕਾ ਆਪਾ ਖੋਏ, ਔਰਨ ਕੋ ਸੀਤਲ ਕਰੇ ਆਪੋ ਸੀਤਲ ਹੋਏ।
मीठे शब्द बोलिए सुख उपजे चाहूं और, वसीकरण दे मंत्र है तजियो बचन कठोर। मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी मोरा, हौ संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौड़ा। कौड़ा नहीं बोलना, फिक्का नहीं बोलना, सच्चा बोलना, मिठा बोलना है ते लोड़ अनुसार बोलना है, घट बोलना। ब्रह्मांड प्राण विच 18 प्राणा चो प्राण है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਪ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਨਰਥ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲਿਖੇ। ਤੁਸਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲੋ, ਪਿਛੜ ਰਾਤੀ ਜਾਗਣਾ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਰੜਾਏ। ਥੋੜਾ ਖਾਏ ਸੌਵਣਾ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ। ਤੇ 26-27 ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਭੋਰੇ ਜੀ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਵਿਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਲੀ ਅਲਪ ਲਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਵੇ ਮਿੱਤ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੁਖ ਬਣਿਆ ਰਹੂ। ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਓ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਜਾਊ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊ। ਝੂਠ ਵੀ ਪਾਪ ਲਿਖਿਆ 10 ਪੁਰਾਣਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਮਤ ਦੇ ਧੀਰ ਨੇ, ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੀਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਪਾਰੀ ਧੀਰਜ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਪਾਲਕੋ ਹਟੇ ਸੰਗ ਭਟ ਪੀਰ। ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਰੰਗ ਜੇਬ ਦੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਗਏ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਥ ਬਣੇ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ। ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ। ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਇਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਨਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਾਰਜ ਮਹਿ ਪਾਲ ਕੇ, ਮਹਿ ਪਾਲ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਹਾਇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਛਿਹੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਈ। ਚੱਲੀ ਪਾਪ ਕੀ ਜਗਤ ਕਹਾਣੀ, ਭਾਜਾ ਧਰਮ ਛਾੜ ਰਾਜ ਧਾਨੀ। ਭਇਓ ਭਾਰ ਧਰ ਪਰ ਅਦਕ, ਧਰਮ ਧਰਤ ਨਹਿ ਧੀਰ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਵਿਕਲ ਭਈ ਭੈ ਭੀਰ। ਪਰਮ ਪਾਪ ਤੇ ਭੂਮੰਡ ਰਾਨੀ, ਡਗ ਮਗਾਦ ਬਿਦ ਤੀਰ ਸ਼ਦਾਨੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਇਓ ਸ਼ੀਰਨ ਜਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਥਿਰ ਸੇ ਜਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹੋ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ 63 ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। 6 ਸਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਹਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮਾਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮਾਨ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਕੜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੋ ਛੋਟੀ ਕਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭੇਖ ਬਦਲ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ। ਪੀਰ ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਾੜੇ ਜੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਮੜਾਸਾ ਜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਆਈਡੀ ਆਪ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ, ਭੇਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਥੜਿਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਛੇੜਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਥਵਾਦਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ, ਜਨਕ ਵਰਗੇ। ਸੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਭਾਵ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਦੀ ਵਾੜ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਿ ਪਾਲਕ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ
ਮੈਂ ਪਾਲ ਕੇ ਹਟੇ ਸੰਗ ਭਟ ਭੀਰ। ਸੋ ਭਟ ਸੂਰਮੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਹਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਚੌਪੀ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਚਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਣਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਤ ਭਇਓ ਨਿਰਭ ਜਾਣਤ ਭੇਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਿਰਪਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਸਕਦਾ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਬਣਨਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਘਾਣੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦੇ ਐ। ਹੁਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਸਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਕੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਘਣ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ ਨ ਮੰਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕਮਜਾਤੀ ਵੜੀਏ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਜਿਨਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਸਿਓ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਰਤ ਘਣ ਨਾ ਬਣਨ, ਸੇਵ ਕਿਰਤ ਘਣ ਨਾ ਬਣਨ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਿਰਤ ਘਣ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵ ਸਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਕਾਮਰੂ ਸਰ ਕਰ ਦੀਨਾ। ਇਹ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਸਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਦਿਕ ਆਨੰਦਤ ਲਸ਼ਕਰ ਪੀਨਾ। ਆਦਿਕ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਘਣ ਨਾ ਬਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁੜਨ ਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਮਤ ਕੇਤਕ ਤਾਂ ਬਿਤਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜੋ 2 4 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਮਤ ਸਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਲੈਣ ਕੀ ਬੰਦ ਬਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਉਧਰ ਉਧਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ ਨੇ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਐਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਟਣੇ ਦੇਸ ਕੋ ਕੂਚ ਕਰਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ, ਜਿੱਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹਰ ਖਾਇਓ। ਹਰ ਖਾਇਓ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਜਨ ਪਰ ਪੁਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਣ, ਹਰ ਸੋ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਖਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਂਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਾਹਿਓ ਪਿਆਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਨਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਰਾਜਾ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਜੇ ਆਗੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਹੁਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੋਢੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਾ ਸ਼ਾਖਾ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਰਕ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਕਾ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸੇਵਕਾ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸੇਵਕਾ ਪਾਲ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰੇਪ ਕਹਿ ਕਰ ਸੋ ਚੜਾਏ ਸਾਦਰ, ਆਦਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਨਿਰਪਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ, ਜਾਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਅਹਿਦੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਏ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ। ਆਦਰ ਨਾਲ, ਸਾਦਰ, ਪਿਆਰ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਜਲ ਪਰ ਮਜਲ ਸਦਾਈ, ਸੋ ਮਜਲ ਪਰ ਮਜਲ, ਮਜਲਾਂ ਆਦਿਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਜਲੋ ਮਜਲੀ, ਮਜਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਲਿਓ ਆਏ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੁਦਾਈ, ਚੱਲਿਓ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਸ਼ਕਰ ਸਾਰਾ, ਸਮੁਦਾਇ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪਰਹਿ ਆਨ ਕਰ ਜਹਾਂ, ਡੇਰਾ ਪਰਹਿ ਆਨ ਕਰ ਸੋ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਰਸਮ ਬਸਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋਧ ਪਸਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਜਹ ਕਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਧ ਖਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਮੁਦ ਤੁਰਦੈ ਚੱਲ ਆਵੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਪਾਸ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਸੋ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚਾਰ ਫੇਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਰਬ ਅਕੋਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ, ਅਰਪਣ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਰਨ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਲਈ, ਧਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੇਤ ਬਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਫੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਰਬ ਆਦ ਗਨ ਬਸਤੀ ਅਜਾਇਬ, ਦਰਬ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਸਤਰ ਆਦਿ ਕੀ ਅਜਾਇਬ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰੇ ਬਣੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤ ਰਜਾਵਣ ਅਰਪੈ ਸਾਹਿਬ, ਰਜਾਵਣ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਅਰਪਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭੇਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੰਦ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਲੈਣਾ, ਟਾਕਸ ਲੈਣਾ, ਗਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੜਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਭੇਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਰੱਖਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਭੇਟ ਰੱਖਦੇ, ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਰਾਜ ਵੈਦ ਗੁਰ ਜੋਰ ਸੀ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਜੋ ਜਾਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਰਦਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰੱਖੀਏ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਪਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਸੋ ਤਿਲ ਕਾ ਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੈ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੈ। ਜੋ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਮਨਸਾ ਧਾਰ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਆਵੇ, ਘਰੋਂ ਜੋ ਸਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਮਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਾਮ ਧੇਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਲਪਤਰ ਬਿਰਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਤਨ ਨੇ, ਕੀ ਰਤਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਛੋੜ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਧਰ, ਆਣ ਨਾ ਬੀਆ ਤੇਰੀ ਸੰਸਰ। ਬੀਆ ਨਾਮ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਸੰਸਰ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਧਾ ਬਣਾਈਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ? ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਕਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਤੇ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਦੇਂਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਈ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਦਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਪੀਤਰ ਜੋਏ। ਦਿਲ ਦੇ ਭੀਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋਏ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਗਾਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜੋ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਸ ਕੋ ਉਚਰਤ ਸਦਨ ਸਦੈ। ਜਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਕਿਤੇੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਸੈਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ। ਕੋੜ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਗੁਲੂਝੀ ਹੈ। ਲੜੀ ਫਿਰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ? ਦਵਾਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੂਗੀ। ਉਹ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਜਸ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਜੂ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੂ ਆ ਗਈ, ਸੰਤੋਖ ਜੂ ਆ ਗਿਆ। ਜਸ ਕੋ ਉਚਰਤ ਸਦਨ ਸਦੈ ਹੈ। ਸਦਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਿਲ ਹੋਰ ਭੇਟਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਕੇ, ਠੰਡ ਲੈ ਕੇ। ਭੈ ਦੁਪਹਿਰੀ ਡੇਰਾ ਘਾਲੈ,
ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੁਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਪਸ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਡੇਰਾ ਘੱਲ ਹਟਕਾ ਦਿੰਦੇ, ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਜਰਾ ਜਰਾ ਪੂਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਟੇਗੀ। ਐਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਹੋਤ ਮਾਰਗ ਦਲ ਚੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤਾਲ ਫੌਜ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਭੋਰ ਹੋਤ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਰਾਹੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਭੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜਲੋ ਮਜਲੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਦੇਸ ਤੋਂ ਪਟਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਲਮ ਬੰਦ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਸ਼ਲ ਜਾਮਰ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋਰੇ। ਪਾਸ਼ਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਮ, ਸੋ ਪਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ। ਕਿਉਂ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਰ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਭਾਵ ਗਿਣ ਲਵੋ। ਸੋ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ 2 ਪਹਿਰ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ, 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਵ 8 ਪਹਿਰ, 24 ਘੰਟੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਛਲ ਪਹਿਰ। तो जल पानी तैयार करना, चूल्हे आप तैयार करने, पदार्थ तैयार करने, गुरु का लंगर बनना, फिर नगारा बजना। निहंग सिंह हुण तक बजाउंदे ने, आओ गुरु का लंगर खुल गया, नगारा बज गया, जिन्हें जिन्हें सुनिया आओ आन के छको। इस प्रकार पाछल जाम रहे दिन थोड़े, थोड़ा दिन रह गया, पिछला पैर हो गया है। इस प्रकार डेरा फिर लग जाता है। बिशन सिंह आवे गुर ओरे, बिशन सिंह आव है गुर ओरे, गुरु दे ओरे नेड़े। बिशन सिंह राजा किरत कहानी बनता, हर रोज आउंदा गुरु चरना च आके सी झुकाउंदा, कोल बैठदा है। बंदन करे जुगल कर जोर, बंदन नमस्कार करदा, हाथ बन के कर है जुगल कर जोर। जुगल नाम है दो ते कर नाम है हथन। दोवें हाथ जोड़ के छाती नूं सामणे उंगलां समेत गुरु चरनां 'च नमस्कार करदा राजा बिशन सिंह। कदे भी किरत घण ना बणिओ, किसी दा कीता उपकार भुला ना दिओ, याद रखिया करो, रखना चाहिदा है। सब तो वड्डी किरपा सतगुरु साडे ते कीती। बार व्यवस्थ तुझे प्यारे दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद पयाऊ पर साग सैन, मुख पियाओ बैठ को दैन। जिंदिया तु नीर निर्मोला, जिंदिया तु पवनो तोला। बसदा दियो बरतन बलना, ते ठाकर के चित रख चरना। बसदा धरती दिती है, पवन हवा दिती श्वास लैण लई, पानी दिता छकण वास्ते। सो ओहदे किरत करनी बनना, उहनूं याद करना, चेते करना शाम सवेरे अपने भले लई, अपने भले वास्ते। इस प्रकार आप जी किते कर हाथ जोड़ के दोवें राजा बिशन सिंह गुरु चरनां 'च हाजिर हुंदा है। साहिब नूं सी झुकाउंदा, आके धन्नवाद करन हर रोज आउंदा है। बिनय बखाने चरण निहोर, बिनय बेनती बखाने कथन करदा है, चरनां नूं निहोर अखां नाल देख के। वेखण वेखण बड़ा भारी फर्क है। हुण दुश्मन दे चरण भी वेखीदे, शरीर वेखीदा है, पर किस निगाह नाल। विकारी लोग भी वेखदे, पर किस निगाह नाल। चोर भी वेखदे, ठग भी वेखदे है, ते महात्मा भी वेखदे है। निगाह निगाह 'च बड़ा भारी फर्क है। सरदा ना वेखना, प्यार ना वेखना, बड़ा भारी फर्क है। सो इहो जी निगाह भी है। भाव जेड़ी लोह्यों होए लाल, नजर सतगुरु जद धारे। पाहन मान करे ज्ञान गुर कहो विचारे, काठों श्रीगण सतगुरु कीओ। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विधारियो। कटाक्ष नाम दृष्टि पैण दा है। रसना तो बोलो चाहे ना, दृष्टि पै जावे साडे शरीर से, बेड़ा पार हो जाता है। धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी के जीवन संबंध विच कवि जी ने इस तरह इतिहास लिखिया है। धई प्रात सूरज अब निगसे, लोचन बिलोचन सुंदर बिगसे। प्रथम दृश्य नर पर भरे, रोगी रोग दुखी दुख हरे। आद ब्याद बाधा जो पावे,
ਜਾਲ ਜਾਨ ਸਮੋ ਆਗੇ ਚਲ ਆਵੇ, ਵਿਆਕਲ ਹੋਏ ਪੀਰ ਤੇ ਜੋਈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੇ ਸਿਖ ਪਾਵੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਪਿਛੋ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗੇ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਰੋ ਮੋਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੈ ਰੱਬ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਸੂਰਜ ਜਦ ਨਿਕਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਚਨ ਬਿਲੋਚਨ ਸੁੰਦਰ ਵਿਗਸੈ। ਲੋਚਨ ਨੇਤਰ ਕਬਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਖੇਡਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਖੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੇਅੰਤ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਬਹਿ ਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸਨਾਰ ਪਰ ਭਰੇ, ਨੇਤਰ ਖੋਲਦਿਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਹਰੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਾਨ ਸਮੋ ਆਗੇ ਚੱਲ ਆਵੇ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਬਾਧਾ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਉਪਾਧੀ, ਤਿੰਨ ਰੋਗ ਤਿੰਨ ਤਾਪ, ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਘਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਆਦੀ ਵਿਆਦੀ ਤੇ ਉਪਾਧੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵਿਆਕਲ ਹੋਏ ਪੀਰ ਤੇ ਜੋਈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤੇਈ। ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਭਾਵ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵੇ। ਆਦਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੋਰੇ, ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਵ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਰਦਾ ਤਥਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਤਨ ਬਤਰਾਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਤਨ ਬਤਾਵੇ। ਬਾਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਆਦਰ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸਰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਪਠੇ ਅਗਾਰੀ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਨਕ ਬਾਰ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੱਠੇ ਭੇਜੇ ਅਗਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਧਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੋ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੜੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ। ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਪੋਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਲਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ। ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਹਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਰਨਾ ਭਇਓ ਕਦਾਪ ਉਦਾਰਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਵਣ ਤੀਰਥ ਹਿਤ ਦਿਸ ਪੂਰਬ, ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਸਨ। ਸੋਤ ਤੇ ਬਿਸ਼ਰੀ ਨਾਹਣ ਪੂਰਬ, ਸੋ ਪੂਰਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਛੜੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਮਾਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਢੱਡ ਸਰੰਗੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੰਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 100 ਰੰਗ, ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਆ 2-3 ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੇਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਗਾ। ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਹੋਵਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।